वेलकम टू द पायल्स क्राफ्टिंग कॉर्नर। हमारी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में आप सभी को हमने दिखाया कि हमारे विशाल के लिए होली का क्राफ्टिंग बनाया था हमने, लेकिन विशाल के लिए जो क्राफ्टिंग बनाया था वो क्राफ्टिंग हमें पापा के लिए बनाना था, लेकिन बीच में होली आ गई तो पापा की बारी अभी रह गई थी हमारी। तो आज हम बनाने वाले हैं पापा के लिए ज़बरदस्त क्राफ्टिंग, मतलब उनका दिल खुश हो जाएगा ऐसा कुछ पॉप कार्ड हम हट के बनाने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए हम आप सभी को लेके चलते हैं हमारे क्राफ्टिंग की जर्नी की तरफ। यहाँ पे हम बैठ गए हैं कुछ कार्ड शीट्स लेकर, जैसे आप सभी को बताया इस पर द कंटेंट कि आज हम बनाने वाले हैं पापा के लिए स्पेशल पॉपअप बॉक्स कार्ड। ले कुछ ज़रूरी चीज़ें हम आप सभी को बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ कार्ड शीट ले ली है मैंने। हमें कार्ड शीट थिक लेनी है क्योंकि इसका पॉपअप बॉक्स बनाने वाले हैं, तो इसके लिए कार्ड शीट की थिकनेस आप देख सकते हैं। इतनी थिक कार्ड शीट लेनी है हमें। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कुछ रबर बैंड। रबर बैंड की साइज़ आप नॉर्मल से थोड़ी बड़ी लेना, क्योंकि क्रिस क्रॉस करके उल्टी प्रोसेस में हम इसे चिपकाने वाले हैं, जैसे हमने होली के कार्ड में बनाया था सेम वैसा। देन यहाँ पे सीजर, ग्लू, पेंसिल, इरेजर एंड स्केल, इतनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो चलिए पॉपअप बॉक्स कैसे बनाते हैं वो आप सभी को स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाते हैं। यहाँ पे पापा के लिए ऑलरेडी मैं कुछ फ़ोटोज़ निकलवा के लाई हूँ हमारी शादी के अकॉर्डिंग। ये साइज़ मैं ऑलरेडी घर से फिक्स करके गई थी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के। तो इसी के अराउंड हम पॉपअप बॉक्स बनाने वाले हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से 5 सेंटीमीटर इनफ पॉपअप बॉक्स हो जाता है। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हो तो आप इससे बड़ा भी बना सकते हो, इसे छोटा बनाना चाहते हैं तो इससे छोटा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉपअप बॉक्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स ड्रॉ कर दिया है। तो इसकी साइज़ मैं आप सभी को बता देती हूँ। ये है 16 सेंटीमीटर एंड देन ये है 14 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर अभी हमें माप कैसे लेना है वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आप सभी को जैसे बताया कि ऑलरेडी ये मेरे जो फोटोज़ हैं वो 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर के हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ही मुझे पॉपअप बॉक्स बनाना रहेगा। तो चलिए इसके अंदर परफेक्ट साइज़ वाला पॉपअप बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले माप कैसे लेना है वो मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो सबसे पहले 5.5 सेंटीमीटर, अगेन 5.5 एंड देन अगेन 5.5, 5.5, 5.5, 5.5। 3 माप के डॉट हमें कर देने हैं। तो आप सभी को मैं परफेक्ट बताऊं तो 5.5 सेंटीमीटर पे एक डॉट बनाना है, देन आफ्टर 11 सेंटीमीटर, देन आफ्टर 16 सेंटीमीटर। तो ये सब अगर आप मिलाएंगे तो 5.5 सेंटीमीटर परफेक्ट हो जाएगा हमारा। देखिए आप, तो ऐसे 5.5 सेंटीमीटर के 3 डॉट हम बना देंगे। देन आफ्टर सेम प्रोसेस हमें नीचे करनी है। 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। देन सारी लाइंस को हम ड्रॉ कर देंगे। एंड अगेन 5.5 सेंटीमीटर, आफ्टर 6.6 सेंटीमीटर, देन आफ्टर 7.7 सेंटीमीटर। सेम प्रोसेस यहाँ करनी है हमें। 5.5 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर, 7.7 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर एंड 7.7 सेंटीमीटर। तीनों लाइन हमारी अच्छे से ड्रॉ हो गई है, तीनों डॉट वाली। तो अभी तीनों डॉट को हमें अच्छे से ज्वाइंट कर देना है, एक लाइन बना देनी है हमें इसकी। हो गया। देन आफ्टर अगेन 5.5 सेंटीमीटर, एंड जो बचेगा हमारा वो ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर। इन तीनों को भी अभी हमें वापस जोड़ देना है। देख सकते हैं हमारा टोटल माप हो गया है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर,
देन ये भी 5.5 का आएगा, 1 1 5.5 एंड 1। इजी वे में माप है हमारा इसका। तो अभी इसके अंदर क्या प्रोसेस करनी रहेगी हमें, तो सबसे पहले यहाँ से ऐसे क्रिस क्रॉस करेंगे, यहाँ से ऐसे क्रिस क्रॉस करेंगे, तो कुछ इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है। एंड देन कौन सा हिस्सा हमें नहीं चाहिए वो मैं आप सभी को भी कटिंग करके बताती हूँ। ये हिस्सा हमें यहाँ से नहीं चाहिए, ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए, देन ये पूरा हमें नहीं चाहिए। तो इसे कटिंग कैसे करना है वो मैं आप सभी को भी बता देती हूँ। एंड यहाँ पे एक हमने ऐसा कट कर लिया है, बाकी के अदर जो सारे हिस्से हैं वो अभी हमने हटा दिए हैं। तो चलिए सेम ऐसा अभी हम दूसरा बना देते हैं, फिर इसे कैसे जोड़कर हम क्यूब बनाते हैं वो हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइज के सेम हमने जैसा फर्स्ट वन कट किया था वैसा सेम अभी हमने दूसरा कट कर लिया है। अभी इसे फोल्ड कैसे करना है वो मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप दिखाती जाती हूँ। सबसे पहले इसे ऐसे फोल्ड करना है हमें यहाँ से, देन आफ्टर बीच में ऑलरेडी लाइंस हमने ड्रॉ की है, यहाँ से ऐसे एंड देन यहाँ से ऐसे। इसी सेम प्रोसेस अभी हम दूसरी साइड करने वाले हैं। फर्स्ट ऐसे, सेकेंड यहाँ से कुछ इस तरीके से, एंड द थर्ड यहाँ से कुछ इस तरीके से। देन यहाँ से ऐसे वापस नीचे, वापस लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे हम। एंड देन ये जो बचा वाला सेक्शन है उसे कुछ इस तरीके से। तो इसी सेम प्रोसेस अभी फटाफट दूसरे के अंदर कर देते हैं हम। तो इसी सेम प्रोसेस अभी दोनों में हो गई है हमारी। अभी इसे ज्वाइंट कैसे करना है, तो ये जो हिस्सा है उसे यहाँ नीचे ज्वाइंट करना है हमें कुछ इस तरीके से, ताकि दोनों साइड बराबर वाले हिस्से हो जाए। एंड देन फिर अगर हम इसे ऐसे चिपकाएंगे तो कुछ इस तरीके से ऐसे चिपकाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस नीचे वाले हिस्से को हम ग्लू की मदद से चिपका देते हैं। यहाँ पे एंड यहाँ पे ये हमने अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है। देन अभी इसके अंदर हम इतनी साइज का रबर बैंड लेने वाले हैं, तो उसे यहाँ से ऐसे बीच में अभी हम रखेंगे। एंड देन यहाँ की ये जो दो साइड्स हैं उसे हम ग्लू की मदद से दूसरी हिस्से पर चिपकाने वाले हैं। एंड देन इसे क्या करना है, इसीलिए मैंने बोला है आप सभी को कि बड़ा रबर बैंड लेना है। अगर हम छोटा रबर बैंड लेंगे तो जैसे हम ऐसे क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा। एक हिस्से को यहाँ पे ऐसे चिपका दिया है, इसे क्रिस क्रॉस करके यहाँ पे ऐसे डालना है हमें इसके अंदर। तो कुछ बीच में ऐसी क्रिस क्रॉस आएगी, यहाँ पे इसे ऐसे, जैसे सेम प्रोसेस यहाँ पे हमने इसे ऐसे चिपकाया था वैसे अभी दूसरी साइड पे भी हम ऐसे ग्लू लगाने वाले हैं।
कुछ इस तरीके से। ध्यान रहे इसे हमें सेंटर में चिपकाना है ताकि चारों साइड हमारी 5.5 सेंटीमीटर की ही हमें मिले। और जैसे ही आप इसे खोलेंगे हमारा क्यूब बनके रेडी हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा 5.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बॉक्स अच्छे से रेडी हो गया है। एंड जैसे ही अभी हम इसे पैक करेंगे एंड देन ओपन करेंगे एक क्यूब शेप में आ जाएगा। चलिए फटाफट ऐसे बहुत सारे क्यूब्स बना लेते हैं, फिर इसका कार्ड कैसे बनाना है वो हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप दिखाते जाएंगे। देख सकते हैं आप, जैसे एक क्यूब बनाने के लिए हमें 2 ऐसे शीट की जरूरत होती है, तो ऐसी बहुत सारी शीट्स हमने बना ली है। तो चलिए फटाफट इसके क्यूब भी बना लेते हैं। જોઈ શકો છો કે આપણે બધા જ ક્યુબના જે પાર્ટ્સ આપણે અલગ અલગ કરેલા હતા બબે, એ બધાને આપણે ગમની મદદથી ચિપકાવી દીધા છે। તો હવે ચાલો જે રીતે આપણે આ ક્યુબ બનાવવા માટે જે પ્રોસેસ કરેલી હતી એવી સેમ પ્રોસેસ करता जाइए અને બધા જ क्यूब ने આપણે बनावी लिए। बॉक्स बनाने के लिए हमने अपने क्यूब के हिसाब से सारे माप ले लिए हैं। यहाँ पे 2.5 इंचेस का गैप रखना है चारों साइड से, हमें टोटल रखना है हमें 16 सेंटीमीटर एंड देन ये रखना है हमें 11 सेंटीमीटर, ताकि जब भी इसे हम ऐसा करें तो ये परफेक्ट हमारी साइज में अंदर बॉक्स में आ जाए। आप देख सकते हैं। एंड देन चारों साइड को हम फोल्ड करने वाले हैं। तो चलिए इसे कैसे कट करना है वो भी हम आपको सिखा देते हैं। आप देख सकते हैं हमने कट कर लिया है। तो कौन कौन से हिस्से हमें कट करने हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से एंड देन यहाँ से। तो चलिए चारों हिस्से हम कैसे कट करते हैं वो भी आप सभी को दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों हिस्से को अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो एक परफेक्ट बॉक्स हमारा बन के रेडी हो जाएगा। तो इन चारों हिस्सों को हम गम की मदद से चिपका देते हैं एंड देन इसके अंदर परफेक्ट शेप में ये आ जाएगा। आप देख सकते हैं हो गया एकदम परफेक्ट साइज वाला। एंड देन इसे ओपन करेंगे तो क्यूब हमारा रेडी हो जाएगा। तो चलिए फटाफट ग्लू की मदद से चारों साइड्स को हम ऐसे इनर कॉर्नर में चिपका देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे वाला बॉक्स हमारा परफेक्ट शेप में रेडी हो चुका है। तो चलिए अभी इसको पैक करने वाला बॉक्स, ऐसे पैक करने वाला बॉक्स हम बना देते हैं। तो उसका माप कैसे लेना है वो भी हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। बॉक्स बनाने का माप हमने ले लिया है। टोटल शीट की साइज है वो 19 सेंटीमीटर एंड देन ये वाला जो है वो 13 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई हमने इसमें रखी है वो है 2.5 सेंटीमीटर की। तो इससे थोड़ी बड़ी रखेंगे बॉक्स की। तो ये हमने ली है 2.7 सेंटीमीटर, 2.7 सेंटीमीटर। यहाँ पे 6.1 सेंटीमीटर, 6.1 सेंटीमीटर एंड देन 1.3 सेंटीमीटर। तो चलिए अभी इसे कैसे फोल्ड करना है वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी इनर हिस्से को यहाँ से हम ऐसे ग्लू की मदद से चिपका देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बॉक्स बनके कंप्लीट हो चुका है। मस्त एकदम परफेक्ट साइज वाला बॉक्स बन चुका है हमारा। तो अभी ये प्लेन बॉक्स तो हम रखने वाले नहीं है, इसके ऊपर कुछ हल्का फुल्का डेकोरेशन भी कर देते हैं अपने पापा के लिए। तो चलिए फटाफट वो भी करना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि गिफ्ट बॉक्स की तरह हमने मस्त इसे पैक कर दिया है बॉक्स को। ऑलरेडी मेरे पास ये पतली पतली लाइन्स थी, आपको ये कोई भी स्टेशनरी स्टोर में से मिल जाएगी। तो पापा को देना है इसलिए हमने सिंपल ही गिफ्ट बॉक्स टाइप का कुछ रेडी किया है। अगर मम्मी या किसी गर्ल या लेडीज को देना होता तो यहाँ पे हम रोजेस चिपकाते। तो वो भी मैं आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में सिखाऊंगी कि कैसे हम क्राफ्टिंग पेपर के मदद से ही आर्टिफिशियल रोज बना सकते हैं, जो कि दिखने में एकदम रियल जैसे लगते हैं और गिफ्ट बॉक्स पे चिपकाएंगे तो भी एकदम बढ़िया लगेंगे। तो जैसे ही अगर हम इसे ओपन करें तो बॉक्स में से हमारे सारे क्यूब बाहर आ जाएंगे। तो चलिए अभी बॉक्स तो हमारा रेडी हो गया है, लेकिन क्यूब को ऐसे ही थोड़ी देंगे हम प्लेन। तो क्यूब के ऊपर हम ऑलरेडी आप सभी को मैंने दिखाया था ब्लॉग की शुरुआत में, तो हम पापा को ऐसे प्लेन देंगे नहीं। तो ब्लॉग के स्टार्टिंग में ही मैंने आप सभी को बताया था कि ऑलरेडी मैं कुछ फोटोज निकलवा के लाई थी पहले से। सारे जो फोटोग्राफ्स है वो मैंने क्यूब के साइज के ही निकलवाए थे। अगर आपको अंदाजा ना आए तो आप पहले क्यूब बना लीजिए, देन आफ्टर उसके साइज का फोटोज निकलवाइए। तो चलिए अभी सारे फोटोज को अभी हम कट कर लेते हैं एंड देन 1 बाय 1 चिपकाते जाएंगे। पापा के लिए कुछ लिखते जाएंगे, फोटो चिपकाएंगे, कुछ लिखेंगे। तो सारे क्यूब के अंदर हम ऐसी प्रोसेस कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से सारे क्यूब के अंदर हम फोटोज भी चिपका देते हैं और कुछ लिख भी लेते हैं।
यहाँ पे हमारे सारे क्यूब्स हो चुके हैं रेडी एंड यहाँ पे बॉक्स भी हमने रेडी कर दिया है पापा के लिए और जो जो प्यारा प्यारा बहुत अच्छा प्यारा प्यारा लिखा है हमने तो वो जब भी पापा पढ़ेंगे और आप सभी को सुनाएंगे तभी आप सभी को सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पे मस्त मस्त फोटोग्राफ्स भी हमने चिपका दिए हैं। तो चलिए अभी बॉक्स को कर देते हैं पैक और जब भी पापा आएंगे अभी थोड़ी देर में तभी उन्हें देंगे सीधा सरप्राइज। एंड यहाँ पे अभी तीनों बैठ गए हैं, मम्मी पापा और विशाल। तो जैसे हमने आप सभी को बताया कि पापा की बारी आने वाली थी बीच में लेकिन वो कैंसिल हो गई थी तो बीच में विशाल की बारी आ गई होली के दिन। दूसरे का बार आ गए हम रह गए ઈ વાત સાચી કોઈ બધાયનો વારો હોય કે પપ્પા એક અમાર લાઈટ કાઢતા એટલે રહી ગયા તો અત્યારે પપ્પા માટે સ્પેશિયલ આપણે બનાવેલું છે પોપ-અપ કાર્ડ જે તમને બધાને આગળ આગળ ક્લિપમાં મેં કેવી રીતે બનાવાય ઈ પણ દેખાડી દીધું છે। તો હવે પપ્પા બેસી ગયા છે તો પપ્પાને આપી દઈએ અને પટ્ટી મસ્ત લગાવી છે તો આપણે ક્રાફ્ટિંગ નો સામાન લઈ આવ્યા હતા ને ખોલ નાખું તમારું નથી તો તમારે એટલું જ જોતું હોય કા પપ્પા? હે પાય હા આ તો જ્વેલર્સ માં નથી લે એવું લાગે છે પેંડાનું બોક્સ આ એવું છે પેંડાનું હોય કા જ્વેલર્સ માં હોય કા કેવું એવું છે એવું છે। તો હવે તમે વિશાલ પપ્પાને આપી દો, પપ્પા હવે ઓપન કરશે। પપ્પાને ગિફ્ટ છે તો પપ્પાને એકને જ ઓપન કરવાની હોય ને। મગજ કામ કરતો નથી છે હા ડબ્બો મારો આ બાજુ થી ખોલવાનું હાલો ખેંચો ખેંચો ખેંચી લ્યો। હા હવળ આવ્યો છે લે આ રમકડા આપણે શેર કરી ભાગવા ફોટા છે લે હું તો કીધું હમણાં બહુ સ્થિર રહે ફોટો તો ઉલ્લી ઉલ્લી મને ભાગવા વાહ ભાઈ વાહ તારી મહેનત ને દાદ દેવી પડે અને સ્પેશિયલ તમારા માટે જ બધું અમે લખ્યું છે જે જેના ફોટા છે ઈ તમારા વિશે બોલે છે। હે હા હા એટલે આમાં કોનો ફોટો છે મારો તો હું એકલી તમારા વિશે બોલું છું બધું। તો મારે વાંચવું જોઈએ અહીંથી ચાલુ કરો ઓલી બાજુ। હું બોલું હાલે હાલો વિશાલ વાંચે છે। પપ્પા આ બધું કરવાના સપના તો મારા હતા પણ દિશા આપી આગળ વધારનાર તમે છો। ઓહો હજી પણ યાદ છે મારા પહેલા વિડીયોની સફર કે તે કેવી રીતે હિંમત આપી મને શરૂઆત કરાવી। હા એ સાચી વાત છે તો પછી સાચું જ લખ્યું છે। તું હા પહેલ તું વિડીયો શરૂ કર એમ તારે જોબ મૂકી દે એમ જોબ મૂકી દે રોજ પૈસા મૂક એક ભાઈ ઘટશે કે જરૂર પડશે તો કે હું આપીશ કે મારા વાડીમાંથી હું તને પૈસા આપે પણ તું ચાલુ કરી દે એકવાર। યાદ છે આપણને। વિશ્વ માટે તમે એક વ્યક્તિ હશો પણ પપ્પા મમ્મારા માટે તમે સંપૂર્ણ વિશ્વ છો। તમારી વહાલી પાયલ। પાયલનો ફોટો થેન્ક યુ પાયલનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવા શબ્દ વાપરવા એ જ બહુ અઘરું છે ગોતવા ને એને ગોતવા ને બોલવા ને એ બહુ અઘરું છે અલગ અલગ છે આમાં આખું ફેમિલી છે। આમાં કોણ બોલે છે? બધા 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 બધી જ વસ્તુ સમય જતા બદલે છે પણ એક જે નથી બદલાતા એ પપ્પા। હા એ તો મમ્મી બંને મમ્મીનો ફોટો। ખિસ્સું ખાલી હોય તો પણ ના નથી પાડતા મેં તમારાથી વધુ શ્રીમંત વ્યક્તિ નથી જોયા। હા ભાઈ વાહ ઈ અમે આખું ફેમિલી કહીએ છીએ પપ્પાને દર્શક જીજુ કિંજલ દીદી બધા 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 સરસ સરસ બહુ અઘરું છે આમને બધા કરી બતાવતા હોય પણ આવા વિચાર વ્યક્ત ન કરી શકતા હોય। આમાં બે ત્રણેય બોલે છે અમે ત્રણેય છોકરીઓ કિંજલ દીદી વિરાલી દીદી ને હું। વાહ બહુ મસ્ત ફોટો જો હા ફોટો બહુ મસ્ત લીધો। કિંજલ પાયલ છે ને હા સરસ છે તમે એક એવું જગત છો જેણે દીકરી હોવા છતાં ક્યારેય છોકરાથી નીચી નથી સમજી। વાહ ભાઈ વાહ। જીવનનું સૌથી મોટું સુખ એટલે પિતા ને તમે અમારા પિતા છો એ અમારું સૌથી મોટું સૌભાગ્ય છે। વાહ ભાઈ વાહ મસ્ત થેન્ક યુ એમની પપ્પા મધર્સ ડે ના એટલે વુમન્સ ડે ના દિવસે મમ્મી નું નહોતું ટોપિક આવ્યું તમારું નહોતું હમણાં બનાવ્યું પપ્પાનું તો ક્યારેય નહોતું આવ્યું તમે ભૂલી ગયા મધર્સ ડે ના દિવસે ફોટો બનાવ્યો પિતાનું જાય એટલે આમાં મેં માતાનું કે નહીં આજે સ્પેશિયલ પપ્પા માટે છે સ્પેશિયલ મારું આજે ફાધર ડે છે અમારી માટે। હાલો 3 થઈ ગયા હજી બીજા 3 છે હજી 3 છે જો આ ધૂળેટીનો ફોટો મમ્મી હા હા હવે આમાં મમ્મી પપ્પા માટે બોલે છે રેડી આમાં જો આ ટેરેસ ઉપર મેરેજ બેનના મેરેજમાં ફોટો તારું આવે છે જો આ ભગવાન તમને બધું આપે અમને બસ તમે આપો। હું ઘરનો દરવાજો બની રહું આજીવન જો તમે તોરણ બની મને વળગી રહો આજીવન રેડી મમ્મી બોલે છે હાલે. શું વાત છે
ભાઈ આ પછી આપણો બેનો ફોટો છે હા અહીંયા જો આ મંડપ મુહૂર્ત હતું ને તે દિવસનો ફોટો છે અને આ મેરેજનો ફોટો મેરેજનો ફોટો બહુ મસ્ત ફોટો આવ્યો છે. પહેલા મને હતું કે મારા પપ્પા જેટલો વાલ મને કોઈ નહીં કરે, પણ અહીંયા આવી તમે મને તમારી દીકરી કરતા પણ વિશેષ રાખો છો પપ્પા. આશા રાખું છું કે હર જન્મમાં સસરા સ્વરૂપે તમે જ મને મળો. તમારી પાયલ. તું પાયલ આવે પેલા મેં એને કેવા પેલા ઉદાહરણ આપ્યા હતા હું કે આપણે દીકરીને આપણે વઢવીને ધકવીને એ બધું વધારે ઓછું લાગે. હા અને આપણે પારકી દીકરી આપણી ઘરે આવ્યું હોય આપણું ઘર ઉજાડવા એને માટે આપણે શબ્દ જરાક આપણે ભે મારી જરાક બોલવી ને તો એને વધુ લાગે. એટલે કોઈ દી એને ઉણપ તો આવી જ ન જોઈએ કે આપણા શબ્દથી એને કોઈને કોઈ દી દુઃખ ન રહે, એના મનને દુઃખ ન થવું જોઈએ. આમ તો વાત અલગ રહે પણ એના મનને દુઃખ કોઈ ન થવું જોઈએ. દીકરી કરતાં વિશેષ રાખવાની એવી રીતે અમે બેઠા અમે ચર્ચા કરેલી છે. લે લે તો અને ખરેખર રાખે છે એમ હો. હા હા. લે એમ પણ પાયલ તો કેમ રડવા માંડી? પણ રાખે છે બે એવી રીતે એટલે અને હા, હરખના આંસુ છે. કોઈ દી આંસુ બે વખત આવે. નકર વિરાલીન કિંજલ દીદી બે હોય તો એ રીતે ઈ બે ને ટ્રીટ કરે, આપણને અલગ રીતે કરે. પણ ક્યારેક વિરાલી દીદી હતા ને ત્યારે એને પપ્પાએ કીધું હતું કે હવે તું મારે પછી છો, હવે ઈ મારે પેલા છે. પેલા મારે ઈ છે. તો ત્યારે દીદી કહેતા હતા ઈ કે ઈ વાત તારી સાચી હો. એટલે હરખના આંસુ છે. બે આંસુ આવે, એક દુઃખના આવે ને હરખના. હા. અને મમ્મી એવી રીતે રાખે, કોઈ દી આમ એવું નહીં કે ભાઈ આ એમ છે તો એને બહુ બધું કરવા દઈ દઉં, નહીં. હું મારી રીતે બેહું, ઈ હવે એ બધું કરવું હોય તો કરશે એમ આજે કઈ. આજે નહીં બને અને કાલે નહીં બને, વર્ષો પછી નહીં બને. એ વસ્તુ તો આવશે જ નહીં આપણા માટે. અમારી દીકરી જ તું છો ને આ તારું ઘર જ છે. બરોબર. સમજાઈ ગયું? તારે જ સ્વભાવવાનું છે આ. હા તો અમારે તમારે બેમાં વાક્ય છે ને તો હું આને વઢીશ પણ તને નહીં કહું. એ ખોટાની વાત છે. સમજાઈ ગયો? ભલે તારા થોડો ઘણો વાક હોય છતાં આને હું સમજાવું, બાકી તને તો હું કોઈ બે શબ્દમાં કોઈ બોલાવીશ જ પપ્પા નહીં. મને ક્યારે કઈ નથી કહેતા. હા હા ઈ તો છે છતાં હો. એમ ભવિષ્યમાં ક્યારેક આવું થયું હોય મંદુ ક્યાંક બીજાને તો હું આને કહી શકું, તને તો કોઈ હું કહી જ ન શકું. હા એ વસ્તુ છે કેમ કે દીકરીને કોઈ દુઃખ ન થવું જોઈએ, લક્ષ્મીને. ને તો એ આપણે પેલા ક્યાં ગયું? બહુ મસ્ત બનાવ્યું આ બધું ભેગું. આવા વિચારો પાય તું ક્યાંથી આ કુદરતી તને ઈ તમારે વિશાલ બોલે છે હવે, તમારે વિશાલ ને એક છેલ્લું બાકી લે, છે. બાકી છે આમાં હું છું એટલે હા હું- એટલે હું વિશાલ કહું છું બોલે ને. છે. તમારા વિશાલને અહીં સુધી કોઈ પહોંચાડનાર હોય તો તમે છો પપ્પા. હા બરોબર, તમારો વાળો વિશાલ. વાહ ભાઈ વાહ. પપ્પા સાચું છે? સાચું જ છે ને. પપ્પા તમારો વિશાલ આજે પણ અરવિંદભાઈ ભડકાના નામે ઓળખાય છે. આનાથી મોટી પ્રશંસા કઈ નથી. ખરેખર હવે કોણ કે પપ્પા? ગૌરવ છે હા. કે અત્યારે આ સમયની મારી પા છોકરો જો મારા અંડરમાં રહ્યો હોય ને તો મને હા. ખુશી ભલે એના કિસ્મતમાં એટલું કમાય પણ મેં મારા વર્તનની મારી પાસે એ વર્તન એનું છે ને એટલે હું ખૂબ આનંદ છું અને હું અતિશય લક્ષ્મી સમૃદ્ધિ વાળો માણસ છું. ખરેખર. હું એ સમજુ છું. અત્યારના- જેમાં હોનારું પાત્ર હોય હા. એ ફૂટલું હોય એમાં ગમે નાખો તો એનો યુઝ ન થાય, યુઝ ન થાય, પણ ખાલી લોખંડનું વાસણ હોય અને તળિયું હારખું હોય તો તમે એનો ગમે યુઝ કરી શકો. ગમે યુઝ થાય. સમજાય ગયું તમને? ઈ તો ઓછી છે જ. આવક હોય ને તો એનો યુઝ તમે કરી શકો. હા. બાકી લોખંડનું સોનાનું પાત્ર હોય અને ગમે એટલું તમે સારું એમાં નાખો તો એ ફૂટલું છે એ તો બીવી જવાનું છે. હા. એટલે મારી રીતે મારું જીવન જીવે હું જીવન જીવું છું એમાં જીવન જીવે છે ને એટલે હું તો ખૂબ મારા અંતરને માટે બહુ ખુશી છું એમ. હા એ રસ્તે હાલ્યા ને અને સુખી થાય એ મને બહુ અતિશય ઓલું છે એમ, ગૌરવ છે એમ. ખરેખર અને હકીકત છે ઉપા વસ્તુ. અને મા બાપને કયામાં આપણા છોકરા રહી ને અને મને ખૂબ ગૌરવ છે કે એનું કમાયેલું અને એનું જીવન પર્યાદ એ સુખી રહે, કેમ કે એવા શબ્દો મેં એને આપેલા છે અને એ હા. શબ્દોનો એને યુઝ કરેલો યુઝ છે. કરેલો છે એટલે નથી એક એમાં- અવળી લાઈન હા, કોઈ નહીં. અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ સમયસર એમ. એટલે ક્યારેક હું વિચાર કરું કે વિશાલ જેવો છોકરો એટલે આમ ભાગ્ય કોક હોય. અમે બહાર બેઠા ચોકમાં તો એની વાત થાય હા કે ભાઈ હું તો ઘણા જેમ ઓળખતા નથી, કેમ કે જો એનું જે રૂટિન હોય રૂટિન Routine પૂરું કરીને ઘરે આવી હોઈ જાય. જવાનું હોય, એનું કાર્ય જે કામ કરતા હોય એ કરતા હોય. ઓફિસે જાતા તો ઓફિસ આવીને ઘરે. હા એટલે હા બાજુવાળા પૂછતા હોય કે તમારો વિશાલ આયા છે કે બહાર છે? મેં કીધું તમને ખબર નથી? મેં કીધું આયા જ છે. એ કે પણ અમે એને ભાળતા જ નથી, ભાળતા જ એના નથી. રૂટિનમાં જે હોય બહાર એની બેઠક ન હોય કોઈ દિવસ. કોઈ દિવસ કોઈ ની યારે નહીં એ હજી રીતે. સુધીમાં કોઈ જણે બહાર બેઠક નથી કરી. ખરેખર હો. આટલી સુરેશની મારી પાસે
અને ક્યારેક જો દોસ્તાર પાસે બેઠો હોય ને તો હું મારી નજર એની ભાવ ઉપર જ હોય. હા કે હું હું ભલે કરે ગમે છે ને બેઠો એટલે મારી નજર એની માથે જ હોય કે કોની હારે બેઠો છે, ક્યાં ગયો છે, મારી નજર બધી હોય. નગર અત્યારના છોકરા માવા અને હા. વ્યસન હોય જ પપ્પા કાંઈક ને કાંઈક પણ હોય. એમાં સીધી રીતે ચડાવો છોકરાને અને નિર્દષ્ટિ રાખવો એ નાનપણથી એને એના ઉપર વજન રાખવું પડે. હા નાનપણથી એના સારા ગુણ દેવા પડે, સારા વિચારો ઉત્પન્ન દેવા પડે અને સારું એને શિખામણ દેવી પડે હા. કે આપણે કયા રસ્તે આવીએ તો આપણે સુખી થાવી અને આપણે આ સમયની માલિપા મોંઘવારીની માલિપા આપણે ગણના થવી જોઈએ. હા. આ સમયની માલિપા એ રીતનું આપણે જીવન જીવવું પણ છે. મારા કેટલા બધા ફ્રેન્ડ હતા, હા છતાં બધાને કેન્સલ કરી દીધા. બધા વ્યસન વાળા થઈ ગયા. હા બધા કેન્સલ થઈ ઈ જ ગયા. મને કહેતા હતા કે મારા બધા ફ્રેન્ડ ને કાંઈક ને કાંઈક વ્યસન છે કે મારે એકને જ નથી. બધા બધા મોસ્ટલી બધાને થઈ હા ગયા. તો સાહેબ બોલો. એટલે છે. મેન વસ્તુ મા બાપમાં હોય ને તો તો- સંતાનમાં આવે. હા ઈ તો બાકી છે જ. સંતાનમાં આવું બહુ અઘરું છે. અઘરું છે. નાનપણથી સંસ્કાર દીધા હોય ને એ સંસ્કાર રહે છોકરા. હા હવે અત્યારે તમે ટોકી ટોકીને ક્યારે વાળા ન હોય તે મોટા થાય ત્યારે આપણે અંડરમાં રહી ને અત્યારે તમે હવે ખીજો તેની અસર ય ન થાય મમ્મી. ન થાય. જો આપણે ઘરે વૃક્ષ વાવ્યું હોય ને છોડવો તો એ રસ નીચે હોય ને રસની અંદર તો તમે પૂર્ણ હોય ત્યાં સુધી વાળીને આમ સાઈડમાં કરી દો તો થઈ જાય. હમ એ વળી શકે. પછી મોટું પછી થઈ મોટું થઈ જાય, થડી જાડું થઈ જાય. પછી ધક્કો એને મારવા જાવ ને ધક્કો તો ભટકી જાય. બટકી ધક્કો જ ન જાય. લાગે. ન પછી જ ધક્કો ન લાગે. ન કાં તમને લાગે. પછાડી દે. આ કાં એ ભાગે. ખરેખર હા હામો ગાવ વાગે. આમો ગાવ વાગે. એટલે આ બધું નિયમો જાણતા હોય ને એના માટે વસ્તુ છે અને સુખી થવાનો રસ્તો આ છે. હા બાકી તો જો તમે લાઈન ચૂક્યા ને જો પાટો તમારો નેશનલ હાઈવે હોય એની ઉપર હાલો તો તમને વાંધો ના આવે, પણ બાજુમાં ગટર હોય એની હાલો તો શું થાય? તો છે જ. તો ટાટીઓ ભાગમાં ગોઠલ ભાગવાના, નવો મોં ભરે પડવાના. એમ એવું હામું આપણું ચિત્ર હામું છે. સુખી થવું અને દુઃખી થવું એ આપણા મન ઉપર બધું હામું Depend રસ્તા ઉપર છે. છે જેમ. એટલે એ વિચારીને આપણે હાલવાનું તો સુખી થાય આપણે. હા એટલે એમ એ ધ્યેય ઉપર હાલવું જોઈએ. એવું છે. સામેથી લઈને શૂટિંગ. તો ફાઇનલી આપણું કાર્ડ પપ્પા તમને કેવું લાગ્યું? એક નંબર ભાઈ. તારા વિચારો છે ને ધ બેસ્ટ. પાછું આવા અમારી સાથે વિચારો કરી દીધું. શબ્દો મળે પણ આવા વિચારો લખવા એ ન મળે. બોલવાનું બપોરે મમ્મી આવ્યા ને રસોઈ આજ તો મમ્મી મારી રાહ જોઈ કે તમ તાર તું તારું કામ પતાવી લે પછી આપણે રસોઈ માંડશું. ત્યાં લગી મેં લખ્યું કે મમ્મી 1 કલાક જેવું કરતી હતી અંદર રૂમમાં. એટલે Finally પાછું પતી અંદર રૂમમાં હોય ને એટલે અમને હયા ધરાવવું હોય કે એ એની પ્રવૃત્તિમાં જ હોય. કોઈ એમ કોમેન્ટ કરે કે આ ક્રાફ્ટિંગ યુટ્યુબ માંથી જોઈને બનાવ્યું છે, પણ તો આ જે વિચાર જે લખેલા છે ને હા. એ યુટ્યુબ ઉપર કે ગૂગલ માં ન મળે. ક્યાંય ન મળે. હા. નો જ વિચાર મળે છે. અંદરથી જ પોતાના ઉદ્ભવેલા પણ આમ હોનારા શબ્દ પારસમણી જેવા શબ્દ વાપર્યા છે. Thank એમાં you. કાંઈ ઘટના નહીં. કાંઈ. એટલે મેં કીધું પપ્પા અમારા બધાને એટલા હાચવે તો સૌથી લાડકા માટે મસ્ત લખવું છે આજે. આમાં ટોચ લેવલ મને બે બેહાર દીધો. મને ટોચ લેવલ બેહાર દીધો. એવું છે. હવે ડુંગરા ઉપર બેસી ગયા. બધાય બધાય બધા એટલે શબ્દ ઉપર છે, શબ્દ તો બહુ બધા હાથે કરતા શબ્દ મોટા મોટા શબ્દ છે. હા હો. મોટા મોટા સાધન હોય ને તો શબ્દ હા ગમે એવું હથિયાર હોય ને એને હવે શબ્દ જો નારાજનો શબ્દ હોય ને તો હથિયાર એવું એક ટીપાજ મૂકી દે. હથિયાર કરતા મોટું સાધન જે નમો ને એટલે શબ્દ વાપરો ને એ મોટું સાધન બધા કરતા મોટું બધા સાધન એ. કરતા મોટું સાધન ઈ. એવું એટલે છે. શબ્દમાં તાકાત છે ને એ કોઈ તાકાત નથી દુનિયાની માલિકમાં એવું શબ્દમાં તાકાત છે. शब्द में ताकत है। तो ये दी थी हमने पापा के लिए सरप्राइज और थोड़ी बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि सच्ची में मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे आप सब जानते हैं कि मेरी और मेरे पापा की बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। हाँ। तो मैंने विशाल को भी बोला था मैं कીધું મને એક અરે તારે પપ્પા જોડે જ bonding bonding સારી બહુ છે. જ્યાદા સ્ટ્રોંગ છે બે જગ્યાએ. કારણ કે પપ્પા રાખે છે મને એવી રીતે કોઈ દી મને આમ દીકુ છે બોલાવતા જ નથી દીકુ આમ કર દીકુ ઓલું કર એટલે મને વધારે છે એની માટે એમ નહીં પપ્પા તો તરબૂચ લઈ આવવાનું હું કહું તો પપ્પા નો લઈ આવતા. આજ તો તે કીધું પપ્પા સુતા હતા પપ્પા તરબૂચ લઈ આવ્યો તો તરબૂચ લઈ આવ્યા. તો પપ્પા તરબૂચ લઈ આવ્યા મારી મને એમ હતું કે એમ કે બપોર પછી લઈ આવે કે કાલે લઈ આવે ગમે એમ કે. હમણાં લઈ આવું હમણાં એક બે લઈ આવ્યા પછી મને કે થઈ રહે ને તારી બે મેં કીધું થઈ જ રહી ને એવું છે. હથેળીમાં તો રાખી અત્યારે મને પૂછ્યો મેં 4 વાગે મને ડીશ સુધારી દે પછી અત્યારે પાછું મને પૂછ્યું કે તું તરબૂચ ખાઈ લેજો એ કે અત્યારે મેં કીધું હમણાં થોડી વાર એને ખાઈ લે મેં કીધું વિશાલ આપણે બે આવે જોડે તો ખાઈ તમે લઈએ હવે હમણાં ટેરેસ ઉપર આવીએ. यस तो ये हमने बनाया था पापा के लिए स्पेशल क्राफ्टिंग तो आगे आगे और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपको क्राफ्टिंग में दिखाने वाले हैं પણ આજે હતું ને એ બહુ મસ્ત હતું. Thank you. આવું ક્રાફ્ટિંગ માર્યું નતું એવું પપ્પાનું બનાવ્યું.
મમ્મી એનું ભૂલી ગયા જે ઓલી દિવાસળી મમ્મી સળગાવી કહે હતી કે ને મારું તો નો એ ભૂલાઈ ગયા એને અને આ એને ગમી ગયું તો એવું છે. પણ ટાઈમ કેટલો લાગ્યો હતો બહુ કા ટાઈમ તારે લાગ્યો તો આ ક્યુબ બનાવવામાં ટાઈમ લાગે છે રાત પણ દિવસ તમે લોકો બધું ઈઝી વેમાં મેં તમને જેમ માપ આપ્યા છે એ પ્રમાણે બનાવશો એટલે એકદમ ઈઝી વેમાં તમારાથી બની જશે. તો કેજો તમે બધા કે તમને આ ક્રાફ્ટિંગ કેવું લાગ્યું. તો ફરીવાર તમને મળશું થોડા દિવસો પછી નેક્સ્ટ ક્રાફ્ટિંગની જર્નીમાં. ત્યારે ફરી તમારા પાસે કંઈક લાવશું એક બહુ મસ્ત મજાનું ક્રાફ્ટિંગ. તો બની રહેજો અમારી સાથે નેક્સ્ટ બ્લોગમાં. તો વિડીયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. બાય બાય.